বাই দ্য ৱে এইটোও তোমালোকে লিখি থৈ দিবা, এইটো মোৰ বাৰ বাৰ লাগিব। অ'কে, আৰু এটা চিম্পল, বাকীবিলাক নাহে চাগে, এটা চিম্পল হেৰি হ'ল যে এইটো মই চোৱা velocity vector sign দিছোঁ। So এইটো actually Maxwell's velocity distribution. Function basically probability density of velocities, right? Probability density of velocities মানে হল তোমার probability এইবিলাক লিখি থৈ দিবা of finding a particle in the velocity range and equal Vx and Vx plus dVx, comma, Vy and Vy plus dVy, comma, Vz and Vz plus dVz. This is probability of finding a particle in equilibrium. মানে এনে নহয়, ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব লাগিব। So this probability, এইটো ৰেঞ্জত পোৱাৰ probability আমি এনেকুৱা লিখোঁ dp Vx and let's say just dp is f of v dvx dvy dvz, or simple notation of এই বস্তুটো d3v ও লিখে এনেকুৱা d3v vector এনেকুৱা লিখে। এইটোৰ মিনিং এ হল this, okay, and this is the probability. ইয়াতে এইটো হল আমাৰ probability density, আৰু এইটো হল তাৰ range. So density into range thickness মানে মিলি আমাক probability দিয়ে. So this is the probability actually. Okay, is it interesting? এইটো হল আমাৰ Cartesian coordinate system is a xyz. আমি যদি সেম বস্তুটো polar coordinate লৈ যাও, so এইখিনি কথা তোমালোকে লিখি থৈ দিবা, and especially এইটো বস্তু and equal to this f of v r square, or sorry v square sin theta d theta d phi dv. Okay, এইটো বস্তু লিখি থৈ মানে this is equal to this equal to this. So আমার কি হব, now this gets simplified. Yes, একে বস্তু, okay, এইটো volume element, this volume element in Cartesian coordinate, this is volume element in polar coordinate, spherical polar coordinate. Now this becomes very simple now. এইটো আৰু সিম্পলিফাই হৈ যাব কিহৰ কাৰণে, আমাৰ fv ফাংশনটো সোয়া তাতে হেৰি নাই, velocity directional কথা নাই, theta নাই, phi নাই. That's why this thing becomes, কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবা, but in all cases কি হ'ব আমাৰ f of v টো থাকিব, but there is no v square. এই যে angular part টো integration হৈ 4 pi হৈ যাব. So this is 4 pi fv
ভি স্কোয়াৰ ডি ভি। ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হৈছে। কোনটো? Yes, probability density. Okay. So now, এইটো এনেকুৱা নহয় যে probability of finding a particle. It is probability of finding a particle with this velocity range. যে এইটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ components থাকিব. That probability density is this. এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো পাৰ্ট কি আছিল আমাৰ velocity distribution function or probability density of velocity into তোমাৰ volume element আছিল complete. Okay, so এইটো আমাক দিছে probability of finding a velocity মানে something that has a particular direction সেইটোও দিব। কিন্তু এতিয়া যদি আমি কওঁ speed distribution function মানে just এটা, so now this is very মানে ভালকে বুজিব। Let's say এনেকুৱা এটা velocity আছে, particle এটা ধৰিছো, তাৰ velocity this and this আৰু ধৰা এইফালে আৰু this, সেইটো ৰেঞ্জত থকাৰ probability মানে তাৰ x component এইটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, y component এইটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, z component এইটোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব, এনেকুৱা question যদি হয়, then this is the probability density f of v, this, right, then this is it. কিন্তু এতিয়া যদি মই সুধো যে I don't care about the direction, যে velocity tour magnitude যেটো হ'ব, okay, velocity যেটো magnitude হ'ব সেইটো v and v plus dv, v and v plus dv মানে যি লোৱা, let's say এনেকুৱা velocity পাইছো or exactly এনেকুৱা পাইছো, I don't care, I treat them similarly. যদি তেনেকুৱা question হয় যে ইয়াৰ magnitude to v আৰু v plus dv ৰ মাজত থাকিব, then what is the probability? Then this is the probability. Side চোৱা just dv আছে, এতিয়া all scalarত convert হৈ গৈছে, theta phi etc নাই, directional information গুচি গ'ল, only dv আছে, তাৰ লগত এইখিনি পিছ পৰি আছে। so চোৱা 4 pi into fb into v square বাদ দিলে কি থাকে, just সেই range dv খিনি থাকে। so now this piece is actually the distribution function of magnitude of the velocity or speed distribution function. It's like তোমালোকে হাইড্ৰোজেন এটম পঢ়িছিলা কোৱান্টামত, তাতে আমাৰ যে psi আছিল, psi-টোত ৰেডিয়েল কম্পোনেণ্ট আছিল, থিটা কম্পোনেণ্ট আছিল, ফাই কম্পোনেণ্ট আছিল, তিনিটা আছিল, মিলি টোটেল ৱেভ ফাংচন আছিল, এন লগতে আছিল কি dv আছিল ভলিউম। বাট দেন আমি কি কৰিলোঁ, হাইড্ৰোজেন এটমৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত চাবা, হাইড্ৰোজেন এটমৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত অনলি r কম্পোনেণ্ট আছিল, e to the power minus some r square by a naught something, and সেইকাৰণে ভলিউম এলিমেণ্টত গৈ এটা r square এনেকুৱা, এটা r square e to the power minus something into r square dr এনেকুৱা আহিছিল, বাকিবিলাক ইন্টিগ্ৰেশন হৈ এনেকুৱা পৰি আছিল। That's why আমি কৈছিলোঁ কি this thing is the radial probability density, and সেইকাৰণে এনে চোৱা ৱেভ ফাংচনত জাষ্ট e to the power থাকে, কিন্তু আমি ৰেডিয়েলত যেতিয়া গ'লোঁ আমাৰ সেই পলাৰৰ পৰা এই যে v স্কোয়াৰ চোৱা, তাতে r স্কোয়াৰ dr আৰু বাকিবিলাক তো 4 পাই হৈ গৈছে। সো এই যে r স্কোয়াৰ এটা সোমাইছিল কোৱান্টামৰ কথা, এইটো মনত আছে নে নাই নাজানো তোমালোক, হাইড্ৰোজেনৰ r স্কোয়াৰ e to the power মাইনাস হৈ গৈছে। নাও e to the power ফাংশনটো how is it, এনেকুৱা r equal to 0 তো 0 নহয়, e to the power it's 1 basically, e to the power minus r square, r 0 বহালে 1, right? কিন্তু আমি জানো হাইড্ৰোজেন এটমৰ সেন্টাৰত ইলেক্ট্ৰন পোৱা নাযায়, পোৱাৰ probability 0, so the wave function is actually like this, probability density is actually like this, আকিছা তোমালোকে, তাৰ কাৰণ হল লগতে যে r স্কয়াৰ বহি আছে, so actually e to the power function to এনেকুৱা and r square function এনেকুৱা, so এইটোৱে ইয়াত মাৰি দিয়ে, তাক মাৰি এনেকুৱা কৰি দিয়ে, okay? So এই পাৰ্টটো হল radial probability density,
and this is your probability density of 1s orbital. Okay, মাজত না থাকে এনেকুৱা টাইপৰ অৰবিটেলটো কেনেকুৱা ইয়াত যদি নিউক্লিয়াছ হয় এনেকুৱা ইয়াতে কমি কমি 0 হৈ যায় ইফালে কমি কমি 0 হৈ যায় অলপ দূৰত তাৰ ম্যাক্সিমাম থাকে ইউ ৰিমেম্বাৰ 1s orbital MST পৰা HS or জিনো হক 1s orbital looks like this নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত probability density 0 থাকে লাহে লাহে বাঢ়ি পিক হয় আকৌ 0 হৈ যায় which is radially আকিলে আমাৰ এনেকুৱা শেপৰ ইয়াতে এটা r স্কয়ার থাকে আমি ইয়াতে সোয়া অল কি ধৰিছো অল কম্পোনেন্ট ধৰিছো সোয়া dvx dvy dvz তার মানে এইটো পিস বাদ দিলে যেটো পৰি থাকে ইটস এ ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন আর এইটো অল ভেলোসিটি ভেক্টৰৰ তিনিটা কম্পোনেন্ট আছে ইয়াতে 3D ইনফরমেশন বাট এইটো ক্ষেত্ৰত সোয়া আমি sin থিটা ফাই বিলাক ইন্টিগ্রেট কৰিলো only radial part to polar coordinator পৰি আছে ইফালে তার মানে কি এখানে ইনফরমেশন radial part dv multiply করে আমি যদি probability পাও then this is what radial part of the velocity only তোমার probability দিয়ে which is just magnitude of the velocity polar coordinator radial কি দিয়ে vector only magnitude দিয়ে direction দিয়ে theta আর phi এইফালে কিমান লম্বা হ'ব এইটোৱে দিয়ে তোমাৰ ম্যাগনিটিউড and then এইফালে যাব নেকি এইফালে যাব এইটোৱে ডাইৰেকশন ফিক্স কৰে সো এইটো probability density হল আমার স্পিডৰ probability density distribution function of the speed সো আমি ডাইৰেকশন লৈ কেন নকৰো সেম লেংথৰ যদি এটা পাৰ্টিকল যদি ইফালে সাম 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লৈ গৈ আছে আৰু ইফালে যদি 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লৈ গৈ আছে আমি দুটাকে ধৰিম and all those particles jibilakor magnitude dhora 100 and 101 or মাজত আছে কি probability this is the probability this so এইটোৰ লগত এটা v স্কয়ার লাগি গৈছে n এটা 4 পাই না এইটো বস্তু শেপ কেনেকুৱা like this e to the power minus some v square so এইটো বস্তু শেপ হল আমাৰ এনেকুৱা শেপৰ যেটো হল আমাৰ f of this thing ইফালে কি আছে ইফালে v আছে ওকে এইটো বস্তু শেপ কেনেকুৱা লগতে এটা v স্কয়ার লাগি গৈছে তাৰ মানে v যেতিয়া 0 হ'ব ই 0 প্যারাবোলা টাইপ শেপ মানে v স্কয়ার ইজ এ প্যারাবোলা y equal to x square এতিয়া এইটো ইয়াত 0 এইটো ইয়াত 1 ইয়ে মাল্টিপ্লাই হৈ 0 হৈ যাব সো দুটাই মিলি আমাক কি শেপ দিব এনেকুৱা শেপ and now this is not f of v let's name this some f tilde of just v direction নাই tilde ওপৰত এটা দিলু এর this is our this thing speed or distribution function 0 0 হব তার এটা পিক থাকিব এনি ডাই আউট কৰিব v square to বাদ দিলে this function is just e to the power minus which is like this function লগতে just v square ধৰিলে এইবোৰ কেনেকুৱা actually আমি কেনেকুৱা কৰো এইটো আকি লবা তাৰ পিছত এইটো আকি লবা সাবা দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হয় সো অলপ জায়গা থাকিলে so দুটা ফাংশন আছে so দুটা ফাংশন আছে এটা হল f of v which is like e to the power minus something into v square so I ফলে which is like e to the power minus something into v square এইটো হল কেনেকুৱা ফাংশন এনেকুৱা ফাংশন 0 to 1 হ'ব ওপৰত e to the power 0 1 হ'ব and then লাহে লাহে কি হ'ব ইনফিনিটিত গৈ মৰি যাব লগতে কি আছে আৰু এটা ফাংশন into v square এটা v square to কেনেকুৱা ফাংশন এটা প্যারাবোলিক ফাংশন এনেকুৱা ওকে না প্যারাবোলিক ফাংশন ডাঙৰ হৈ ইনফিনিটিত যাব ওকে প্যারাবোলা মানে v square ও কি হ'ব অলপ পিছত ইনফিনিটিত যাব কিন্তু e to the power minus v square ৰ লগত কোনেও নোৱাৰে and you are just v square
ইত ভি স্কোয়ার আছে, ভি কিউব আছে, ভি টু দি পাওয়ার 4 আছে, ভি টু দি পাওয়ার মিলিয়ন আছে। নোবডি ক্যান উইন উইথ এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার। এই তোমার ভি টু দি পাওয়ার 1 বিলিয়ন হলেও এটা টাইমত গৈ ই টু দি পাওয়ারে টানি তোমাক মাৰিবই। ওকে, সো এনি ফাংশন মাল্টিপ্লাইড বাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ভি স্কোয়ার এক্সেপ্ট ই টু দি পাওয়ার ইটসেলফ কি হ'ব? ই চোৱা, ই প্ৰথমতে অফক'ৰ্ছ ইয়াৰ ভেলু 1 আছে, তাৰ 0 আছে, চ' মাল্টিপ্লাই হৈ 0 হ'ব। এইটো হাই আছে, এইটো ল' আছে, অলপ ল' হ'ব। চ' কেনেকুৱা হ'ব? এনেকুৱা 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 হ'ব। হয়, প্ৰথম কি হ'ব? ই অলপ জিকিব, বাট এটা টাইমত গৈ ই টু দি পাৱাৰ ভাৰী হৈ যাব, ইয়াক টানি। চ' দিছ কাইণ্ড অফ ফাংচন লুকছ লাইক দিছ। ছেইম তোমালোকে হাইড্ৰজেন এটমৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত পাইছা, এক্সেক্টলি ছেইম ফাংচন। এইটো হ'ল 1D প্লট। এইটো যদি ধৰি এনেকুৱা ঘূৰাই দিছা, এনেকুৱা, দেন ইউ উইল গেট হোৱাট? এনেকুৱা এটা শ্বেপ ধৰি যদি এনেকুৱা ঘূৰাই দিওঁ, দেন কি পাবা? ক্ৰেটাৰ যেনেকুৱা হয় যে এষ্টাৰইডে মাৰিলে ক্ৰেটাৰ এটা, ছাইডত পাহাৰ এনেকুৱা। অ'কে, চ' এতিয়া বস্তুটো এতিয়া আকৌ ঘূৰাই দিয়া এনেকুৱা, কি পাবা? মাজত এটা হোল টাইপৰ, ইয়াতে এটা বেণ্ড টাইপৰ, এণ্ড ছাইডেদি আকৌ ভেনিছ হৈ গৈছে। দিছ ইজ ইয়ৰ 1s অৰ্বিটেল হাইড্ৰজেনৰ। অ'কে, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ ৰেডিয়েল। চ' তোমালোকে এইটো ফাংচন মনত ৰাখিবা, এইটো লিখি থবা, দিছ উই নিড। এণ্ড দেন অনলি স্পীড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফাংচন যদি হয়, দিছ ইজ 4 pi v square f of এই ভেলচিটিৰ ফাংচনটো, মিনিং 4 pi v square m over 2 pi kbt to the power 3/2 e to the power minus half mv square over kbt. এইটো মনত ৰাখা বহুত ইজি। এইটো হ'ল e to the power minus kinetic energy divided by kbt. Okay, and this means actually kinetic energy যে আমাৰ হেৰিৰ kinetic energy যে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ দিয়ে, আমাৰ যে টেম্পাৰেচাৰ যিটো আমি ফিল কৰোঁ of something, which means particlesবোৰ হাইলি মানে বেছি স্পীডত নাচি আছে, kinetic energy বেছি, it will reflect overall as a temperature. মানে মাইক্ৰস্কপিক্যালি চালে বস্তুবোৰ বহুত ফাষ্ট মুভ কৰি আছে। ফৰ ইচ পাৰ্টিকল দেৰ ইজ ন' কনচেপ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ। অ'কে, এনেকুৱা নহয় এটা যদি ছিংগল ডিমেনশ্যনেল পাৰ্টিকল থাকে, দেৰ ইজ ন' চেন্স অফ টেম্পাৰেচাৰ। টেম্পাৰেচাৰটো এটা মেক্ৰস্কপিক বস্তু হয়, মানে চব গেছ পাৰ্টিকলছ মিলি যেতিয়া এটা বাল্ক হয়, তেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ বস্তুটো একচুৱেলি ফিল কৰোঁ। চ' দিছ ইজ এ টেম্পাৰেচাৰ। টেম্পাৰেচাৰ ইজ নট এ মাইক্ৰস্কপিক কোৱান্টিটি। অ'কে, দুটা পাৰ্টিকলৰ টেম্পাৰেচাৰ বুলি কনচেপ্ট নাই। ইট শুড বি এ বাল্ক এণ্ড দেন উই গেট এ ফিল অফ টেম্পাৰেচাৰ। অ'কে, আমাৰ যদি মোটামুটি ইমানখিনি গেছ পাৰ্টিকল থাকে, উই কেন চে অ'কে ব্লু কালাৰৰ থাকে যদি, এইটো পাৰ্টিকলে ইমানখিনি ভলিউম লৈছে। দুটা পাৰ্টিকল থাকিলে কিমান ভলিউম লৈছে, হোৱাটছ দ্য মিনিং অফ দেট? চ' এইবিলাক হ'ল প্ৰেছাৰ, টেম্পাৰেচাৰ, ভলিউম, এইবোৰ হ'ল কি কনচেপ্ট? মেক্ৰস্কপিক কনচেপ্ট, এটা বাল্কৰ কনচেপ্ট। মাইক্ৰস্কপিকেলি ইণ্ডিভিজুৱেলি দেয়াৰ ইজ নাথিং কল্ড এ টেম্পাৰেচাৰ। মানে বহুত পাৰ্টিকলছ লাগিব টেম্পাৰেচাৰ ডিফাইন কৰিব লাগিলে। অ'কে, চ' আমি এইটো বস্তু ধৰা পৰে বস্তুটো তলত চোৱা কেবিটি। চ' কেবি টাইমছ টি, কেবি হ'ল বলজমেন কনষ্টেণ্ট, কেবি টাইমছ টি কৰিলে এনাৰ্জি ডিমেনশ্যন পোৱা যায়। এণ্ড ওপৰত কি? হাফ এম ভি স্কুৱেৰ kinetic energy. Okay, all right, so মই এইটো ফৰ্মুলা তাতে লিখি থৈ দিওঁ। So speed distribution function, let's call that f of just v, operator tilde, vector 9 is 4 pi f of v vector. Okay, v square logote. Yes, so etu jodi ami plot koru,
it is like this. So first whole this thing at 0 এইটো হ'ব তাৰ ভ্যালু স্পীড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন তুমি আগৰ অলমোস্ট 20 মিনিটৰ লেকচাৰটো চাই ল'বা পিছত আমি মোটামুটি ডিসকাস কৰিলোঁ this is our f of actually v vector multiplied by v square and this gives us okay this is this so pura to likhi thoi diu ebar okay now কিছুমান বহুত important quantities আছে যেগুলা আমাৰ লাগিব এটা হল rms velocity ইয়াতে velocity কব but what they mean is speed basically okay it's just the magnitude so rms কি root mean square so তাৰ মানে হল প্ৰথমতে স্পীডটোৰ স্কয়াৰ লব লাগিব স্কয়াৰ and then mean hobo lagibo and then ki hobo lagibo root hobo lagibo this is what it means first square then mean then root at least mean of the square ami joakali already calculate korisu right mean of the square of beleg eta kamor karone korisilu but ami already korisu and so it is a task for you agor class to sale hobo it is a task for you ami ki korim so saba ekdom enekwa koriba para je ki asil root jodi lobo lage eta quantity ki hobo probability times ki g bostur loi asa so v square that's it okay and etu bhangi likhile dp2 ki bostu dp2 হল আমার f of v dvx dvy dvz and লগতে তোমার v স্কয়ার আছে and এই প্রতিটো ইন্টিগ্রাল এবার এটা কারণে বাট আমি কি জানো লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল এই বস্তুখিনি এইটো মনত রাখিবা এই v স্কয়ার বেলেগ এটো ইয়াৰ পৰা আহিছে this thing with three integrals কি হয়ে যায় আমার এইটো হয়ে যায় স্পিডর সো আমি সিম্পলি অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্টিগ্রাল অনলি রেডিয়াল 0 to infinity and কি করে দিও যদি 4 pi f of a তোমার v লগতে এটা v স্কয়ার এইটো হল আমার এই বস্তুর v স্কয়ার dv এটা আছে হল পোলাৰৰ পৰা আহি গল এইটো and then তোমার কি এইটো v স্কয়ার থাকিব now you have to do this integral 4 pi yate he ebor ase m over 2 pi kbt so eki koriba jetia integration koribo lage iman nelikhiba original je alpha by pi to the power minus alpha b square do with that okay and last to alpha value bohai diba karon ei ek khoba likhiba m over 2 pi kbt উপরত মাইনাস হাফ এম ভি স্কয়ার ওভার কেবিটি সোয়া ইমান লিখিলে বারবার লিখি থাকিব লাগিব ইন্টিগ্রেশনত এন্ড টাইমও ওয়েস্ট হবো এন্ড ভুলও হবো সো এই যে আলফার ফরম্যাটত যে আছে হরু এইটো দি ইন্টিগ্রেশন তো করিলো বা লাস্টত আলফার ভ্যালু বিকজ ইউ নো দা আলফার ভ্যালু কি হয়
আলফাৰ ভেলু হয় m/2kBt আলফাৰ ভেলু চোৱা ইয়াত মিলাই চোৱা আলফাৰ ভেলু কি হয় m/2kBt just this v স্কয়াৰৰ সন্মুখত যেটো আছে সো আলফাৰ ভেলু হল m/2kBt এইটো মনত ৰাখিবা অল ইন্টিগ্ৰেশন কৰোতে প্লিজ এইবোৰ নিলিখিবা ইউজ দিস থিং and life is much simpler so আমি এইটো ইন্টিগ্ৰেশন যোৱাফালে কৰিছিলো মই জাস্ট ইন্টিগ্ৰেশন ফৰম্যাটত লিখি থৈ দিম you will do this integration so 4 pi থাকিব এই আলফা ওভার পাই থাকিব টু দি পাওয়ার 3/2 বাকি e টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা v স্কয়ার আছে তার আৰু এটা v স্কয়ার আছে dv আছে but then you have another v square so এই v to the power 4 এই ইন্টিগ্রেশন তো আমি কৰিছিলো কৰাৰ পিছত কি আহিল আমাৰ এই 5/2 আহিছিল গামা মনত আছে নে কারণ 2 into 5/2 minus 1 এই ইন্টিগ্রেশন ইউজ কৰিলে এন্ড ইয়াতে এক্সট্রা কি লগাব লগা হৈছিল আমাৰ ইয়াতে এটা 2 alpha to the power z so তলতে এটা তো 4 pi 2 alpha to the power z মানে 5/2 এইখিনি এক্সট্রা দিছিলো আমি then alpha over pi to the power 3/2 and then this integral was just this okay this and এনেকুৱা থাকিলে it's very simple বারবার তুমি বারবার মানে 5/2 equal to এটা 3/2 plus 1 then এনেকুৱা কৰি থাকিব নালাগে because কি হ'ব জানা আছে 5/2 হ'ব into 3/2 হ'ব in the end gamma half থাকিব so যদি 5/2 থাকে gamma it is going to be 5/2 3/2 half gamma half ha gamma half ot goi ৰখিব তাৰ আগত লগি এক কমি যাব okay integer হলে this thing is just factorial so integer হলে চোৱা 3 যদি হয় তো 3 into 2 into কি gamma 1 which is 1 so it is just 3 factorial কিন্তু fraction হলে factorial নহয় but এক কমি যাব so gamma 5/2 is basically 5/2 into 3/2 into half into gamma half and gamma half is this thing okay ji kejon last class on asila tomaloke bujhi na pawa maybe last duta class lecture to sab ami just a integration or formula use kori asu not a rocket science okay so a2 5/2 3/2 half a square root of pi কৰিলো কাৰণ আমাৰ লাগে নাম্বাৰটো লাগে RMS speedৰ okay so let's say 4 goal pi square root of pi to the power 3/2 e to pi to the power 3/2 ইয়াত 3/2 ইয়াত 5/2 মানে জাস্ট এটা আলফা বাকি থাকিব this বাকি কি আছে sorry 5/2 নাই 5/2 নাই কারণ gamma 5/2 is actually তোমার gamma 3/2 plus 1 so 3/2 এর পৰা স্টার্ট হয় 3/2 into half into gamma half এক কম হ'ব it's going to be 3/2 plus half so 3/2 gamma 3/2 and gamma 3/2 মানে gamma half plus 1 so half gamma half so this 5/2 নাই এটা কমি যাব and তাৰে পৰা মাল্টিপ্লিকেশন টু স্টার্ট হ'ব কৰি চাবা okay just do it a2 property okay so 3/2 so কি পালো 3/2 তলত আলফা মানে আর বেলেগ নাই just that so আমার এটো কি হল এ জাস্ট মানে তোমার ms কি হল আমার ms টু হল this এইটো আমি পালো 3/2 alpha and RMS is হয়ে গল so 3 over and alpha কি আছিল আমার
m over 2 kbt. So ইয়াতে আমাৰ m ওপৰত 2 kbt. Okay, so হেৰি কি কাটা যাব, 2 কাটা যাব, 3 kbt by m. So this is our VRMS. This is VRMS, 3 kbt by m. Okay, আৰু এইটো বস্তু বহুত মানে ইউজফুল। এই RMS স্পীডটো বহুত প্ৰব্লেম লাগে এন আহিব। এটা বস্তু একদম মানে মনত ৰাখিবা, KBT2 চোৱা, KBT2 আমি কি ক'লো, এনাৰ্জিৰ ইউনিট হয়, কাৰণ সেই চোৱা mv²/kbt। So mv² যিটো ডিমেনশ্যন, KBT-ৰো চেম ডিমেনশ্যন, ইটছ mv²। So ওপৰত mv² তলত m, so this thing is actually v², তাৰ square root is v. Okay, so মনত ৰাখিবা যে v will be always proportional to something kbt by m, square root of. Okay, any sort of v will be proportional to some kbt over m. সদায় এইটো RMS এ হোক, mean velocity হোক, most probable velocity হোক, কি চেঞ্জ হ'ব, এই ফ্ৰণ্টত থকা নম্বৰ 3 হ'ব, কেতিয়াবা 8 পাই হ'ব, কেতিয়াবা 2 হ'ব, সেইবোৰ চেঞ্জ হ'ব। কিন্তু অনলি যদি এইখিনি মনত ৰাখিছা, মনত ৰখাৰ দৰকাৰ নাই একচুৱেলি, কাৰণ কেবিটিটো থাকিবই, তলত থাকিব নোৱাৰে। চ' কেবিটি ডিভাইডেড। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, লজিকেলি যদি ভাবা, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়া মানে বস্তুবোৰ ফাষ্ট মুভ কৰি আছে, চ' ওপৰত টেম্পাৰেচাৰ থাকিবই লাগিব। চ' ভি মাষ্ট বি প্ৰপৰ্চনেল টু টেম্পাৰেচাৰ। অ'কে, এণ্ড টেম্পাৰেচাৰৰ লগত সদায় কেবি থাকিব, তেতিয়াহে এনাৰ্জি হয়, কেবিটি। অ'কে, চ' ওপৰত কেবিটি থাকিব লাগিব, তলত থাকিলে নহ'ব। থাকিলেতো মানে কি, টেম্পাৰেচাৰ বেছি মানে শ্ল', দ্যাটছ নট ৰাইট। এণ্ড দেন তলত m বহাই দিলে আমাৰ ডাইমেনশ্যন মিলি যায়। চ' এইটো মনত ৰাখিলে কি হ'ব জানানে, তোমালোকে বহুত প্ৰব্লেমছ জিউৰ পৰীক্ষাত আহিবই, প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিবা, এণ্ড এণ্ট্ৰেঞ্চো আহিব বহুত। কি দিব তোমালোকক, ক'ব যে 300 কেলভিন টেম্পাৰেচাৰত এটা বস্তুৰ RMS স্পীড ইমান, 600 কেলভিনত কিমান হ'ব। চোৱা, এইটোৰ কাৰণে সন্মুখত 3টো যে আছে নালাগে, আমাৰ নালাগে, অনলি প্ৰপৰ্চনেলটো লাগে। কাৰণ কি হ'ব, ইয়াতে যি নাথাকক, তোমাৰ 300 কেলভিনত ইয়াতে 300, দেন 600ত ইয়াতে কি হ'ব, KB 600, এণ্ড ডিভাইড কৰিলে তোমাৰ সন্মুখত 3 আছে নে কি আছে, they don't need that, ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব। চ' মেজৰিটি প্ৰব্লেম বুজিছানে, এইটো দিয়ে চলি যায়। RMS দিয়ক, নহ'লে বা মিন ভেলচিটি দিব, ইটছ অল দ্য ছেইম। সন্মুখত থকা কনষ্টেণ্টটোৰ কাম নাই, কাম আছে চাম স্পেচিফিক কেচেছত। কিন্তু তুমি যদি লাগিছে মই ইমান কষ্ট নকৰোঁ, মই ইমান মিন ভেলচিটি, RMS ভেলচিটি আৰু সেই most probable, তিনিটা ফৰ্মুলা মই মুখস্থ ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কোনটোত বাৰু 3 আছিল, কোনটোত 8 আছিল, মই পাহৰি যাম। তেতিয়া এটলিষ্ট কি মনত ৰাখিবা, অ'কে, ইটছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ KBT by m ইজ ভেলচিটি, স্কুৱেৰ ৰুট অফ KBT by m, প্ৰপৰ্চনেল আছে তাৰ লগত, সেইটো মনত নাই। অ'কে, KBTটো mv² নিচিনা, চ' তাত যদি m দি ডিভাইড কৰোঁ, জাষ্ট v² থাকিব, চ' এটা ৰুট ল'ব লাগিব, তেতিয়া v পাই যাম। এইখিনি মনত ৰাখিলে তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চত অহা বহুত প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিবা। না যদি ৰিয়েলি টান দিব বিচাৰে কোনোবাই, তেতিয়া কি কৰিব, তেতিয়া ক'ব 300 কেলভিনত আমাৰ ৰুট মিন স্কুৱেৰ ভেলচিটি হ'ল ইমান, ফাইণ্ড দি RMS ভেলচিটি এট দ্য ছেইম টেম্পাৰেচাৰ। দেন তোমাৰ নাম্বাৰটো লাগিব 3 আছিল নেকি। সেইকাৰণে এটা আৰু ইজি ফৰ্মুলা আছে, আমি 3টা ডিৰাইভ কৰি লওক, দেন আমি দিম। এই 3টাৰ এটা ৰেচিঅ' আছে, VRMS is to V most probable is to V average equal to square root of 3 into square root of 8, এনেকুৱা এটা আছে। সেইটো মনত ৰাখিলে জাষ্ট এইখিনি লিখি থৈ দিবা মন্ত্ৰ নিচিনা, সেইখিনি হ'লে অল প্ৰব্লেম সলভ। অ'কে, চ' লেটছ কিপ দিছ চামৱেৰ। আমি মানে এইবোৰ জমাই আছোঁ আজি, চ' ইয়াতে জমা কৰি ৰাখি দিওঁ। VRMS is what, 3 KBT over m, কি
তোমার স্টাডি রুমটো পুরা কাগজে ভৰি যাব লাগে, then it looks nice. ৰুমত কৰা যায়, not bad. I have in thermodynamics or quantum or হেৰি চাৰ্ট বনাই পোষ্টাৰ টাইপ লগাই দিম, বাহিৰতো লগাই দিব পাৰি। কি okay, this is like আমি কৰিছিলো। এতিয়া তোমালোকে ক'বা এতিয়া আমি most probable velocity, 1 second যেতিয়া মই velocity কম, I really mean magnitude of the velocity. Okay, 1 second I mean the magnitude of the velocity. Velocity কৈ থাকিব, but it means magnitude of the velocity. Okay, so most probable velocity তাৰ মানে কি কোনটো probability মানে কোনটো velocity পোৱাৰ probability সবতকৈ বেছি, randomly ধৰি থকা যদি এই particular velocity তুমি সবতকৈ বেছি বাৰ পাবা, it's not the average, it's the peak. It's the peak. So is a distribution function যে আছে, this is our velocity কি probability density, এইটো আঁকিছিলো আমি, right? এনেকুৱা টাইপৰ, this is the peak. এই particular ভিৰ কাৰণে কি হয়, probability density maximum হয়. So this is the particular velocity যাৰ কাৰণে আমাৰ f of v to maximum হয়, we need this one. And তোমালোকে জানা maxima কেনেকুৱা উলিয়ায়, how do we find maxima? কি বস্তু জিৰ' কৰিম, yes, derivative ল'ব লাগিব with respect to the thing we are looking for. So আমি কি বিচাৰি আছো, এটা particular velocity, so ddv of this function f a tilde ওপৰত নহয়, f tilde of v, এই বস্তুটো ডেৰিভেটিভ লৈ ইকুৱেল টু যদি 0 কৰি দিওঁ আমি, দেন আমি অপটিমাম মানে মেক্সিমা হওক মিনিমা হওক সেইবোৰ পাম। সো ইয়াতে কি পাম, বেচিকেলি কেইটা নাম্বাৰ পোৱাৰ চান্স আছে কোৱাচোন? এটা মেক্সিমা আছে, বাট নহয় ইয়াতে আৰু এটা মিনিমা এটা আছে, আৰু সেই ইনফিনিটিত গৈ আৰু এটা মিনিমা হ'ব। সো আমি এইটোও পাম, সেইটোও পাম, এইটোও পাম, বাট উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দিছ টু, মনত ৰাখিবা। অ'কে, আমি জিৰ' নাযাওঁ, আমি মিনিমা দি কি কৰিম, মেক্সিমা লাগে আমাৰ। সো উই উইল লুক অনলি ৱেৰ ভি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 0, এইফালে, এণ্ড ভি যেতিয়া আমাৰ ইনফিনিটি নহয় এইফালে, এইখিনি ৰেঞ্জত চাম, তেতিয়া আমি এটাই পাম। অ'কে, সো মনত ৰাখিবা আমাৰ ভি 0 নহয়, আমাৰ ভি ইনফিনিটিও নহয়। অ'কে, না এনেকুৱা কৰিলেও আনচাৰ ওলাব ddv, বাট লাইফ আৰু চিম্পল কৰি দিয়া যায়। অ'কে, ভিৰ ৰেচপেক্টত ডেৰিভেটিভ কৰিলেতো হ'ব, বাট চোৱা ইয়াতে ভি স্কোৱাৰ আছে, তাতে ভি স্কোৱাৰ আছে, এই ভি স্কোৱাৰৰ ৰেচপেক্টত ডেৰিভেটিভ কৰিলে হ'ব, ডাবল ডেৰিভেটিভ নহয়। কিয়? কাৰণ তাতে যদি ধৰা যদি ইয়াতে ভি কিউব তাতে ভি স্কোৱাৰ আছিল, ৱেল দেন ddv। অ'কে, নহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চিম্পলি আমি এই ফাংচন যে আছে ভি স্কোৱাৰ টু চাম এক্স লিখি দিম। চ' আৰু এটা কথা, চ' দিজ আৰ ট্ৰিক্স টু স্পীড আপ ইয়ৰ কেলকুলেশ্যন। সন্মুখত কি আছে চোৱা, এটা কনষ্টেণ্ট আছে, ই ডেৰিভেটিভ ল'লে বাহিৰত ওলাই আহিব, এণ্ড দেন কি চোৱা dd, ফাৰ্ষ্ট অফ অল দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল, দিছ ইকুৱেল টু 0, এইটো লাগিবই, এইটো হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডিফাৰেঞ্চিয়েল কেলকুলাছ, হাউ টু ফাইণ্ড মেক্সিমা অৰ মিনিমা, জাষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কেছ। এতিয়া এই বস্তুটো হ'ল এইটো, যেতিয়া ডেৰিভেটিভ ল'বা এইখিনি হ'ল কনষ্টেণ্ট, ফ্ৰণ্টত আহি যাব, ডিভাইডেড বাই 0 গুচি যাব। চ' এইখিনি বস্তু একো কাম নাই, অল উই নিড দিছ পিচ ফাৰ্ষ্ট অফ অল। চ' ইয়াতে আমি যদি এনেকুৱা লিখোঁ ddv অফ, তাৰমানে কি ভি স্কুৱেৰ এণ্ড ই টু দি পাৱাৰ, বাই দ্য ৱে
এই বস্তুটো আলফা লিখি দিবা পিছত আলফাৰ ভ্যালু বহাই দিবা রাইট দিস ইজ আওয়ার আলফা সো আলফা লিখি দিবা দিস ইজ 0 নাও চোৱা আমি কি কৰোঁ যদি এই বস্তুটো ভিৰ ফাংশন হিচাপে ফাইন বাট এইটো যদি ভি নহয় ভি স্কোয়াৰৰ ৰেসপেক্টত প্লট কৰোঁ ইট উইল বি সিমিলার কাইন্ড অফ ফাংশন বাট কি হ'ব চোৱাচোন অলপ ইফালে অলপ নামি যাব বাট কি হয় পিক মুভ হ'ব নেকি ভি ধৰো নে ভি স্কোয়ার ধৰো পিক মুভ নহয় কাৰণ ইয়াৰ যেটো ভিৰ কাৰণে পিক হ'ব সেম ভি স্কোয়াৰৰ কাৰণে পিক হ'ব there is just v square e to the power minus v square তোমালোকৰ যদি এটো লাগিছে যে কমপ্লিকেটেড হৈ গল স্যার আমি ডিভিভি কৰম কৰা তেতিয়া কি হ'ব আনসার আহিবই বাট তোমাৰ অঙ্কটো অলপ কি হৈ যাব লম্বা হৈ যাব 2v then this থাকিব plus v square into the power minus alpha v square okay so তোমাৰ তাৰ মতে এটা v থাকিব এটা v square থাকিব e to the power থাকিব and so on which is fine so you can do that so hetu tumaloke koriba okay tumaloke enekwa koriba moi ki koru moi logic etu logaisu yeah v er jetu maximum hobo v square of same maximum hobo and we are interested in the v value so ami v square or respect of derivative loleo same answer labo but now life is much simpler v square derivative lole 1 hoy jabo so etia ki hobo e to the power minus alpha v square plus v square e to the power minus alpha v square and then here derivative with respect to just v square b no hoy so ki minus alpha eta thakibo n equal to 0 okay now eitu bostu ami jodi common ro e to the power minus alpha v square common hobo hoy ki thakibo 1 minus alpha v square equal to 0 now tell me এইটো ইফালে 0 কৰি দিব পাৰি 0 ক ডিভাইড কৰিব পাৰি নে আমি e to the power minus alpha v square এদি কেতিয়া নোৱাৰি yes but we said we don't go to infinity আমি ইফালে থাকিম so আমাৰ কি এটো লিখিব লাগিব that means আমি এটো 0 কৰি দিব পাৰো or this line means either this equal to 0 or this equal to 0 right either e to the minus alpha v square equal to 0 or this equal to 0 mane alpha v square equal to 1 so either this equal to 0 but that means v infinity hobo lagibo we are not interested in that ami infinity na jao amar minima na lage so we say that this is not equal to 0 so that means this equal to 0 and which means v equal to square root of so obviously v equal to plus minus 1 over square root of alpha but if ala kothai nai it's a magnitude so eitu side to amar ekonai karon ki v cannot be negative karon monot rakhiba v to ki it's the magnitude of the velocity যেটো 0 ত start হয় infinity লকে যায় it's never negative v2 যদি ঘুরি যায় তার ম্যাগনিটিউড সেমই থাকিব ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে সো v is negative এখানে জাস্ট সো v equal to 1 over square root of alpha এইটো হল আমার কি পালো আমি at this point we will get our maximum so this is the most probable velocity which is 1 over square root of alpha and alpha ki asil m over 2 kbt so 2 kbt over m okay so most probable velocity hol 2 kbt over m very simple এইটো actually সবতকে ইজি হলি হয় RMS তো লম্বা ক্যালকুলেশন করব লাগে পরীক্ষা ইটস ভেরি ইজি okay so average velocity means is just this thing
So v square calculate কৰিছো v নো কি আছে well v square ত কই এইটো অলপ কমপ্লিকেটেড হি ডাইৰেক্টলি হিটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নোৱাৰো so অলপ slightly I mean টান নহয় but same হেইটো মেথড নোৱাৰো মানে হেইটো মেথড কেতিয়া কাম কৰে জানানে v square or v to the power 4 or v to the power 6 or এনেকুৱা যদি আহে ধুনিয়াকে মানে কাম কৰিব v cube হলে হেইটো নপৰে ডাইৰেক্টলি anyway but আমাৰ this is always true আমি কি কৰিম v meaning this thing probability n লগতে v multiply হৈ যাব which means তোমার এই তিনটা ইন্টিগ্রেশন f of velocity distribution function এই তোমার dvx dvy dvz n লগতে কি থাকিব v যেহেতু কৰি আছা লগতে এটা v multiply but then এইটো মই লিখিলো আজিৰ কাৰণে you don't need these things আমাৰ কি লাগে এইটো ইউজ কৰিলে হ'ব this thing কাৰণ কি magnitude vector নহয় so আমাৰ কি লাগিব এই 4 pi 0 to infinity f of v square dv and then a আৰু এটা যে v আছিল that thing okay now 4 pi আৰু f of v to কি এইটো ইউজ কৰিম আকৌ পিছত আলফা বহাই দিম so this is alpha over pi to the power 3/2 and then 0 to infinity e to the power minus alpha v square ইয়াতে কি আছে v cube মই এরিয়া নিলিখো কারণ আমার এনেকুৱা লিখিলে বেটার হয় v square মই লিখিম v dv v square এনেকুৱা লিখিছো there is a benefit in that okay now সোয়া মই যদি v dv কেতিয়া আহে এইবিলা অলপ তোমালোক কৰি থাকিলে মাথাত আহিব v dv আহে কিন্তু v square এর ডেরিভেটিভ ললে v square এর যদি তুমি d লইছা then you get 2v dv so 2 eta more yet নাই 2 what we do is yet eta 2 pi করে তাতে এটা 2 হুমাই দিব then we have 2v dv and which is just dv square so 2 pi alpha over pi to the power 3/2 the integrational limit eta নিলিখো মই e to the minus alpha v square থাকিব দিয়া this thing is just d of v square now look আমি v square to কিবা এটা t ধৰি ললে our integration is much simpler now so v square to মই ধৰি ললো v square equal to some t let's say alpha pi to the power 3/2 integration e to the minus alpha t and then কি আছে t dt okay and integrational limit কি হ'ব v square is etia 0 v is etia 0 obviously v square o 0 হ'ব so t o 0 হ'ব v is etia infinity v square o infinity হ'ব t o infinity হ'ব so this okay so you need to just solve this integral now এইটো ইন্টিগ্রেশন তোমালোকে সাকে সলভ কৰিছা okay ইয়াত এটা ফাইনমেন্ট টেকনিক আছে যেটো আমাৰ এনেকুৱা ইন্টিগ্রেশন বহুত ইজি কৰি দিয়ে ফাইনমেন্ট টেকনিকটো সাকে কোনটামত কৰিছিলো নেকি মানে ধৰা এনেকুৱা যেতিয়া ইন্টিগ্রেশন আহিব সাম t to the power integer এটা নাম্বার আছে এনি নাম্বার so let's say এইটোৱে ধৰা সিম্পল এইটো কেস ধৰা বাকি পিছত তোমালোকৰ হ'ব এইটোৱে মাইনাস সাম আলফা টি আছে এনিয়াতে এটা dt আছে 0 to infinity ওকে নাও ইয়াত এইটো টেকনিকটো ওকে এন্ড নাও এইটো আমি কি লিখিব পাৰি এই বস্তুটো we can write as dd alpha of e to the minus alpha t dt আৰু ইয়াতে এটা মাইনাস আহিব সো ফ্ৰন্টত এটা মাইনাস লিখি পাৰি নে নোৱাৰি dd alpha respect লৈছো t লোৱা নাই we have no issues এটো ডেরিভেটিভ ললে কি হ'ব dd alpha respect ললে t নামি আহিব এটা
মাইনাছ টি আহিব, মাইনাছ এটা বহাইছোঁ প্লাছ টি হৈ গ'ল, ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আলফা টি ডি টি। দিছ ইজ দিছ। এতিয়া যদি আমি ডি ডি আলফাটো বাহিৰত লৈ আহিব পাৰোঁ, দেন ইজ জাষ্ট এন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আলফা টি। যদি পাৰা যায় মানে ধৰা ডি ডি আলফাটো যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ, আলফা যিহেতু কনষ্টেণ্ট এনে চিম্পলি চালেতো লৈ আহিব পাৰি, কি প্ৰব্লেম? আলফাৰ লগততো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা নাই, ইটছ এ কনষ্টেণ্ট। চ' ডি ডি আলফাটোতো টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, বাহিৰত লৈ আহিলোঁ, দেন উই জাষ্ট হেভ আলফা টি ডি টি 0 to infinity। এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তোমালোকে পাৰিবা, ইটছ জাষ্ট এক্সপনেনচিয়েলৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, তোমালোকে জানা, ৰাইট? ইটছ জাষ্ট এক্সপনেনচিয়েল ডিভাইডেড বাই মাইনাছ আলফা। বাট কথা হ'ল যে ইটো বাহিৰত লৈ আহিব পাৰি নেকি? কেন উই ডু দেট? মেথমেটিচিয়ানছবোৰ খং উঠি যাব নেকি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা দেখিলে? একচুৱেলি অলৱেজ নোৱাৰি, নট অলৱেজ। অ'কে, কেতিয়া পাৰা যায়? যদি এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, দিছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ কনভাৰ্জেণ্ট, মানে ইয়াৰ এনচাৰ যদি ফাইনাইট হয়, আমি যদি জানো যে ইট ইজ ফাইনাইট, ইউ কেন চেক দেট দিছ ইজ ফাইনাইট। কেতিয়া? কেনেকুৱা? ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি? এৰিয়া আণ্ডাৰ এ কাৰ্ভ, ৰাইট? চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৰি আছোঁ, এইকাৰণে এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ, আদাৰৱাইজ পিছত তোমালোকে কৰি থাকিব। চ' এইটো কি বস্তু? টি আছে এইফালে, ৰাইট? টিৰ ৰেচপেক্টত ডেৰিভেটিভ লৈ আছোঁ, ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ আলফা টি, চ' উইচ ইজ লাইক এগেইন দিছ কাইণ্ড অফ কাৰ্ভ। বাট মনত ৰাখিবা, দিছ কাইণ্ড অফ কাৰ্ভ কেতিয়া হ'ব? আলফা যদি পজিটিভ হয়। আলফা নেগেটিভ হ'লে নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়, এনেকুৱা উঠি যাব, তেতিয়া তাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাইনাইট নহয়, এৰিয়া আণ্ডাৰ দ্য কাৰ্ভ ইজ ইনফিনিটি। চ' এইটো মেথড ইউজ কৰিব লাগিলে আলফা পজিটিভ হ'ব লাগিব অলৱেজ, এণ্ড ফিজিক্সত এইটো পজিটিভ আহিবই। চ' দিছ ইজ দিছ, এণ্ড দেন লগতে এটা টি আছে উইচ ইজ লাইক দিছ। চ' মিলি একচুৱেল কাৰ্ভটো এনেকুৱা শ্বেপৰ হ'ব, এণ্ড উই চি দেট ইনফিনিটিত গৈ এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপনেনচিয়েল আছে, মৰি যাব। চ' ইয়াৰ ভিতৰৰ এৰিয়া কি হ'ব? ইট উইল বি এ ফাইনাইট নাম্বাৰ। অ'কে, ইট উইল বি এ ফাইনাইট নাম্বাৰ। তাৰমানে এইটো ইণ্টিগ্ৰেল সঁচাকৈ কি হয়? ফাইনাইট হয়। চ' ফিজিক্সত পিছত যেতিয়া কৰিবা, এইবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত লিখিব নালাগে, ইউ কেন জাষ্ট ডু ইট। ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছা, আমি যে বুলশ্বিট কৰা নাই, সেইটো মানে কৰাৰ কাৰণে মানে আৰু কৈ আছোঁ। অ'কে, চ' ডেট মিনছ আমি এইটো বাহিৰত লৈ আহিব পাৰি। আৰাৰ লগে লগে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মোৰ কৰাৰ আৰু কি আছে? তোমালোকে এভৰি ওৱান HSত কৰিছে। দ্য ৰিজাল্ট ইজ, চ' বাহিৰৰ ডি ডি আলফা থাকিব দিয়া মাইনাছ, দ্য ৰিজাল্ট উই নো ইজ ই টু এ মাইনাছ আলফা টি ডিভাইডেড বাই মাইনাছ আলফা এন 0 to infinity। That's it, right? So ইয়াতে যেতিয়া ইনফিনিটি বহাম, ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ইনফিনিটি 0 মাইনাছ ই টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1, এণ্ড তলত আৰু এটা মাইনাছ আছে, প্লাছ হৈ যাব। দি আনচাৰ ইজ 1 over alpha. So minus of dd alpha of 1 over alpha. So 1 over alpha derivative হল minus 1 over alpha square. And minus আৰু এটা আছে, so the answer is 1 over alpha square. Just that. Okay? তাৰ মানে হল এই যে কৰিলো আমি এই ইন্টিগ্ৰেশন টু just this integration is 1 over alpha square. That's it. So আমাৰ v average কি হ'ব? Simplify কৰিব লাগিব অলপ। 2 pi alpha to the power 3/2 pi to the power 3/2 মানে pi square root of pi 1 over alpha square, right? So alpha to the power 3/2 is again alpha square root of alpha, right? Root alpha square মানে alpha alpha, so to কাটি দিয়া, এইটো দিয়ে এইটো কাটিলে আমি square root of alpha পাম, and এইটো যাব, so 2 over square root of pi alpha. This is the answer. And আমি alpha মানে জানো m over 2 kbt হয়, right? m over 2 kbt হয়, so আমাৰ answerটো হ'ব 2 square root of 2 kbt over m pi, and 2 to ভিতৰত লৈ যোৱা, then life becomes a bit simpler, 8 হৈ যাব। So this is, so মানে হল
8 kBt by pi m. So মনত ৰাখিবা যে এভাৰেজ ভেলোচিটি ক্যালকুলেট কৰোতে লাইফ যেহেতু অলপ কমপ্লিকেটেড হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এক্সট্ৰা এটা পাই সোমাই আছে বাকিবোৰত নাই সো এটা হল আমাৰ let's just simply write it down 8 kBt over pi m. Okay. So our ratio bilak soa keneka hole amar simpler hobo. Let's say first ame likhu average is to most probable is to RMS. Ki hobo square root of 8 over pi is to square root of 2 is to square root of 3. So যদি তোমালোকে জাস্ট এইটো যদি তোমালোকৰ মনত থাকে write it down বাকি কমন কি থাকিব কমন লগতে এই kbt over m এটা থাকিব সো এইটো যে v ৰ লগত প্ৰপৰ্শনাল এইটো মনত ৰাখা জাস্ট এন্ড যদি এভাৰেজ দিয়ে এইটো লগাই দিবা মোস্ট প্ৰবাবল দিলে স্কয়াৰ ৰুট 2 লগাই দিবা rms তলে স্কয়াৰ ৰুট 3 লগাই দিবা ওকে ও এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ এবসলিউট মাস্ট and thermodynamics or kinetic theory পড়া এইবোৰৰ ওপৰত কোয়েশ্চন কিন্তু বহুত আহে just this মানে ব্ল্যাকবোর্ড তোমালোকক বহুত মার্কস দি দিব পাৰে only this piece okay and হেইটো তোমালোকৰ মানে জাস্ট এইটো কোর্সে নহয় জীৱনত বহুত লাগিব বহুত লাগিব এইটো তোমাৰ So এইটো তো আছিল আমি হেই টেকনিকটো সাইডত লিখি থৈ দিও আজি যেটো ইউজ কৰিলো integration 0 to infinity okay or whatever actually but anyway sum t to the power ধরা n e to the power minus alpha t dt এইটো এইটো আৰু আজি যেটো ইউজ কৰিছো জাস্ট t আছিল এবাৰ ডেরিভেটিভ লৈছো t স্কয়ার হলে দুবাৰ ডেরিভেটিভ লবা t টু দি পাওয়ার n হলে n বাৰ ডেরিভেটিভ লবা আই থাকে ইনফ্যাক্ট ইন্টারেস্টিং বস্তু সোয়া ইভেন যদি আলফা যদি না থাকে যদি ধৰা ইন্টিগ্রেশন তো এনেকুৱা আছে ইটো মাইনাস জাস্ট t আছিল দেন what do we do এনেকুৱা থাকিলে কি কৰিম কাৰ ৰেসপেক্টৰ ডেরিভেটিভ লম না লাগে আলফা এটা ভৰাই দিয়া এন আলফা টু 1 বুলি মনত ৰাখিবা ওকে দি আলফা ইজ 1 লাষ্টত and then do the things result lastত যেটো আহিব 1 over alpha lastত এইটো really 1 ভৰাই দিবা and that will be your answer okay so এইবোৰ 2 নম্বৰী ফিজিক্সত বহুত লাগে so আমি কুইকলি মানে ৰিজাল্ট উলিয়াব পাৰি and then পিছত আমি চাম ম্যাথমেটিক্স যেটো কৰিছো এটো ৰিজনেবল নেকি হসাকে বুলশিট আছে so এটো যেতিয়া লিখিবা ইয়াতে এটা বস্তু লিখি থবা আলফা মাস্ট বি greater than 0 must be in fact real of alpha must be greater than 0 কারণ এইটো বস্তু আলফা কমপ্লেক্স হলেও ইউজ করা যায় আলফা যদি কমপ্লেক্স হয় তেতিয়াও ইউজফুল বাট রিয়েল পার্ট অফ আলফা মাস্ট বি গ্রেটার দেন 0 এইটো লিখি থবা সাইডত লিখি থবা নহলে মানে কোনোবা আহি হুদিব কোনদিনা এইটো কোনেল দিছে ফর্মুলা অতনুসারে তাৰপিছত মানে মোৰ বদনাম হ'ব সাইডত এইটো লিখিলে এটা সৰুকে যদি লিখি দিয়া দিস ইন্টিগ্রাল ওকে দিস ইন্টিগ্রাল কনভার্জেন্ট ম্যাথমেটিশিয়ান হলে এনে গম পাব